गुरुद्वारा दशमेश दरबार कार्टरेट न्यू जर्सी विखे सजाया गया 15वां विशाल नगर कीर्तन। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में गुरुद्वारा साहिब के बाहर होया वड्डा धमाका। आम आदमी पार्टी के 2 आगू भाजपा में होए शामिल। बीते कल गुरुद्वारा श्री दशमेश दरबार कार्टरेट न्यू जर्सी विखे खालसा साजना दिवस ਨੂੰ समर्पित 15वां नगर कीर्तन बड़ी ही श्रद्धा भावना ਦੇ ਨਾਲ सिख संगतां ਵੱਲੋਂ सजाया गया। इस मौके सिख संगतां ने वड्डी गिनती ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਅਤੇ ਗੱਤਕਾ ਅਖਾੜੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। And we celebrate democratic nation states throughout the years and throughout the day with flag-raising ceremonies conducted here at our Memorial Municipal Building and Town Center. I want you to take a moment and look at the building to the south. It says Memorial Municipal Building. You see the soldier and the sailor. You see the American bald eagle and the crest of the United States of America. That building was built after World War I. It is the only Memorial Municipal Hall left in New Jersey that's still in existence today. The last one, Jim McGreevy tore down. Whereas 26 million residents worldwide identify with the Sikh faith, whereas Sikhism is a monotheistic faith stressing the equality of all men and women, whereas the Sikh religion was founded by the first Sikh guru, Guru Nanak Sahib Ji, in 1469, shaped by many successors in the 16th and 17th centuries, whereas Sikhs share the primary beliefs of meditation and living in the remembrance of God, earning a living by honest means and sharing the fruits of one's labor with family, friends, and community. Whereas the Sikh community is an integral part of Carteret's rich cultural diversity. Today, I, Mayor Dan Ryman of the Borough of Carteret, in conjunction with the Borough Council and the County of Middlesex, do hereby honor and acknowledge Saturday, May 20th as Carteret's official celebration and anniversary of Sikhism. We request that all nationalities stand allied with the Sikhs in helping observe this anniversary as we honor the flag-raising ceremony conducted here at Borough Hall in our town center. ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਾਰਟਰੇਟ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਔਰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਝੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾਈ ਝੰਡਾ ਵੀ ਝੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹ 15ਵੀਂ ਸਿੱਖ ਡੇ ਪੈਰੇਡ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਐਜ਼ ਏ ਸਿੰਬਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਰਟਰੇਟ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਹੈ, ਦੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਰਬਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਅਮਰੀਕਨ ਔਰ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਝੰਡਾ ਵੀ ਝੁਲਾਇਆ ਜਾਏ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਕਾਫੀ ਪੋਪੂਲਰ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੀਂਹ ਪੂਰਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਮੀਂਹੋਂ ਪਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਾਇਆ, ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਸੁਖੀ ਵਸਾਇਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਔਰ ਐਤਕੀ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੈਰੇਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਹੋਏ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਹੋਏ, ਸਰੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਈਵਨ ਟੋਰਾਂਟੋ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਉੱਥੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਛਤਰੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿਮਾਰਕੇਬਲ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਹ 15ਵੀਂ ਸਿੱਖ ਡੇ ਪੈਰੇਡ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 2900 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ 'ਚ ਆਪਣੇ 9 ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਗੁਲਾਮੀ ਜਿਸ ਪਾਸਿਓਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਜੇ ਜੜ ਨਾ ਲੱਭਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ ਔਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸੁਦਮ ਤੇ ਰਾਜ ਮਿਲੇ, ਸ਼ਤਰੂ ਤੇ ਸਭ ਹੋਵੇ ਮੀਤਾ। ਔਰ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਸੁਨੇਹਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में गुरुद्वारा महंत साहिब के बाहर एक शक्की धमाका होया। इस कारण गुरुद्वारा साहिब समेत आस पास के घरों दी कंधां विच दराड़ आ गई। धमाका इन्ना जबरदस्त सी कि इसकी आवाज़ पूरे शहर में सुनाई दी।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਤ ਕਰੀਬ 11 ਵਜੇ ਪੁੰਛ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਐਸਓਜੀ, ਪੁਲਿਸ, ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡੀਸੀ ਯਾਸੀਨ ਮੁਹੰਮਦ ਚੌਧਰੀ, ਐਸਐਸਪੀ ਯੁਗਲ ਮਨਹਾਸ, ਡੀਐਸਪੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਏਜਾਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਚੌਧਰੀ ਵੀ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੱਕੀ ਅਤਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੀਨੀ ਹੱਥਗੋਲੇ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ 325ਵੇਂ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ 7 ਤੋਂ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਮਾਕੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੰਧ ਤੇ ਛਰੇ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਐਸਐਸਪੀ ਪੁੰਛ ਜੁਗਲ ਮਨਹਾਸ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਯਾਸੀਨ ਮੁਹੰਮਦ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਦੇ ਜਵਾਨ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸੈਂਪਲ ਲਏ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਧਮਾਕਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਇਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬਣੀ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੁੰਛ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 4 ਧਮਾਕੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਉਲਟਫੇਰ ਦੇ ਦਾਅ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਟਿੰਗ ਐਮਪੀ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮਪੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ 1 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਵਾਰ ਪਾਲਾ ਬਦਲ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿੰਕੂ ਦੇ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਆਪ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ੀਤਲ ਅੰਗੁਰਾਲ ਨੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਅਯੋਧਿਆ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਸਨ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਾਈ ਹੈ, ਪਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਿੰਕੂ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਪਲਟਦੇ ਹੋਏ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੂੜੇ ਦਾ ਪਹਾੜ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੂੜੇ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਰਿੰਕੂ ਨੂੰ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ। ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਉਹ ਯਾਨੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰਿੰਕੂ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਰਿੰਕੂ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਿੰਕੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। 2023 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਆਪ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ੀਤਲ ਅੰਗੁਰਾਲ ਨੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ ਸੀ। 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਤਲ ਨੇ ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਪੱਛਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ੀਤਲ ਅੰਗੁਰਾਲ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 3 ਵਾਰ ਦੇ ਜੇਤੂ ਸਿਟਿੰਗ ਐਮਪੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਸੀ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਹੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ये तो जो इनको ताम झाम मिला हुआ है, सिक्योरिटी मिली हुई है, घर मिले हुए हैं, उन फैसिलिटीज़ को रखने के लिए आते टाइम में कि मेरे से वो ना खुश जाएं, कहीं Z+ सिक्योरिटी ना चली जाए। 3 घर इनको देकर रखे हुए हैं, एक लुधियाना में है, एक चंडीगढ़ में है, एक दिल्ली में है। इतना तो मेरा ख्याल जो वाइसरॉय हुआ करता था लॉर्ड डलहौजी, उसको इतने घर अंग्रेजों ने नहीं थे दिए जितना इनको इज्जत मान और सम्मान मिला हुआ था कांग्रेस की वजह से। तो ये घर जरूर इनके पास रह जाएंगे,
मगर पंजाबी हमेशा के लिए इनको बेघर कर देंगे, ये मैं कहता हूं। सर ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਸੇਜ ਮਾੜਾ ਜਾਊਗਾ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ हाँ जी, और की आवाज आ रही है और कितने नए चेहरा बीजेपी कह रही है कि और 2 आएंगे, क्या लगता है आपको कि और भी जो सिटिंग एमपी से नहीं मेरी गल सुनो, बीजेपी ਨੂੰ मैं ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ, बीजेपी ਨੂੰ ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਤੇ ਵਿਖਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹੀ ਲੈ ਆਓ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਢੀਕੀ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਕਦੋਂ ਆਏਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੱਭਣਾ ਕੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ? ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਚ ਦੱਸਾਂ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ 2 ਲੱਖ ਵੋਟ ਤੋਂ ਹਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕਰੀਏ ਕੀ। 3 ਵਾਰ ਦਾ ਐਮਪੀ ਹੈ ਸਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਹਿਰੂਮ ਦਾ ਗ੍ਰੈਂਡਸਨ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਈਏ? ਇਹਨੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਕਰਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਆਏਗਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਾਂਜਾ ਲਾਏਗਾ ਉੱਥੋਂ, ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦੇ ਬਾਟੇ ਵਰਗਾ ਮੰਜੇਗਾ। ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਕਿਸੇ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੱਝੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ थोड़ा ਹੋਇਆ जी। बीजेपी 13 सीटों पे लड़ने की बात कह रही है। इनके पास तो 13 खुद के ओरिजिनल कैंडिडेट ही है नहीं भाई। कैंडिडेट कितने जा रहे हैं उधर? हमारे आप फिक्र मत कीजिए, जो इज्जत वाला है, जो खुदार कैंडिडेट है, वो तो कोई जाएगा नहीं। बेईमानों का पता कुछ नहीं जी, बेईमानों का पता कुछ नहीं, खुदार कोई नहीं जाएगा। जो आइडियोलॉजी से बजा हुआ है, जो कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना चाहता है, जो पंजाब के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहता है, वो तो नहीं कोई जाएगा। मगर जिसने अपना घर प्रोटेक्ट करना है, जिसने अपनी सिक्योरिटी प्रोटेक्ट कर कर रखनी है, जिसने सेंट्रल गवर्नमेंट के बेनिफिट लेने हैं, वो पता नहीं कितने जा सकते हैं। मगर मुझे इस बात का मैं आपको बताऊं, हमें 1 मिनट भी अफसोस नहीं हो इसके जाने का। कुछ लोगों के जाने का हमें पहले अफसोस हुआ, मगर इनके जाने का नहीं हुआ। इससे तो हमें बहुत, मैं समझता हूँ, शांति आई। इनके जाने से शांति आई है। लोग पहले ही समझते थे कि इसको कैसे कैसे इसको जवाब दे दिया जाए, तो हमें तो ये मौका भी नहीं मिला, खुद ही भागकर छोड़ गया। बहुत अच्छा हो गया, चला गया। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਟਿੱਬੀ ਰਵਿਦਾਸਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰੀ ਇਸ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਟਾਨ ਵਾਂਗ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਛੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ। 10 ਮੌਤਾਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹਰਿਆਵਲ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਹ ਸੂਬਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਦ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਸੂਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ 3 ਬੀਬੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮਿਲਿਆ, 1-2 ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1-1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਗਰੀਬੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਚੌਥੇ ਦੀ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵੇ ਔਰ 1-1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਪਰ
ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲਈ ਜਿਸ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਸਮਰਾਲਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਮੁਸ਼ੱਕਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਹੀ ਬਾਇਓਗੈਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਰੀਬ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪਿੰਡ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਮੁਸ਼ੱਕਾਬਾਦ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ 2 ਪਿੰਡ ਟੱਪਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖੀਰਨੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿਕਾਊ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿਕਾਊ ਹਨ ਦੇ ਪੋਸਟਰ 3 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮੁਸ਼ਕਾਬਾਦ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਬਕਾਊ ਆ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਬਕਾਊ ਆ। ਕੱਲਾ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ, 3 ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਕਾਊ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਪਿੰਡ ਮੁਸ਼ਕਾਬਾਦ, ਖੀਰਨੀਆਂ ਤੇ ਟੱਪਰੀਆਂ। ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗਿਆ ਦਿਖੂ ਦੇਂਗੇ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਘਰ ਬਕਾਊ ਆ। ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਵੀ ਪੋਸਟਰ ਆ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਬੈਨਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਬਕਾਊ ਆ ਜੀ। 3 ਪਿੰਡ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹਜੇ ਲੱਗਣੀ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਲਗਭਗ ਸਾਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਤਰਲੇ ਮਾਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ, ਨਿਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਨਾ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਹਰ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦਿਓ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਿਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਮਕਾਨ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਣੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਆਜੋ। ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ, 3 ਪਿੰਡ, 1 ਨਹੀਂ 2 ਨਹੀਂ 3 ਪਿੰਡ ਬਕਾਊ ਨੇ, ਆ ਕੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਿੰਡ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਤੋਂ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਚਲੇ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਬੋਰਡ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਹਰ ਘਰ ਪਕਾਊਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ, ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਕਿ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਹਾਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੇਚ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹੋਵੇ ਲੈ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਟਰੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਸਕਦੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ 3 ਪਿੰਡ ਉੱਜੜ ਕੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਲਈ 47 ਬਣ ਗਈ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ, ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਭਾ ਦਾ ਅੱਜ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਓ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਚਲਾਓ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਿਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਪੱਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਆ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਜਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਠੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, 3 ਪਿੰਡ ਬਕਾਊ ਨੇ, ਆ ਕੇ ਲੈ ਲਓ। ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਈ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤ ਬੀਅਰ ਦਾ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਅਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਉੱਠੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਰਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਸੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਿੱਥੋਂ ਸੀਲਡ ਬੀਅਰ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ 3 ਮਾਰਚ 2023 ਦੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਬੀਅਰ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟਦੇ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸਐਸਪੀ ਪਟਿਆਲਾ ਆਪ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਅਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਅਰ ਦਾ ਕੈਨ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਕੇਟਿੰਗ ਤੇ। ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਾਪਰੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੈਂਪ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ
ਆ ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਵੀ ਟਰੱਕ ਬੀਅਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਇਹ ਬੀਅਰ ਦਾ ਟਰੱਕ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੀਲਡ ਹੈ। ਡੱਬੇ ਸੀਲਡ ਨੇ। 23/3/23 ਦੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਡੇਟ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾਨਯੋਗ ਐਸਐਸਪੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖਦਸ਼ੇ ਸੀਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਸਰਕਾਰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰੂਗੀ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣਗੇ ਤੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬੀਅਰ ਦਾ ਟਰੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੈਂਪ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਾਤ ਕਿਤੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਲਿਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਆਸ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਐਸਐਸਪੀ ਪਟਿਆਲਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਤੇ ਕੋਈ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣਗੇ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਪੱਛਮੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ੀਤਲ ਅੰਗੁਰਾਲ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰਾਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿੰਨਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਰਦਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਣ ਨਾਲ ਉੱਚੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਦਰਿਆ ਵੱਡੇ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਰਦਨ ਸਿੱਧੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੇਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਤਾਂ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਰਦਨ ਮਾਣ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਚੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪ ਦੇ ਦੋ ਆਗੂ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਅਤੇ ਸ਼ੀਤਲ ਅੰਗੁਰਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਆਪ ਦੇ 3 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ 25-25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਵਿਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੱਚੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਭਾਜਪਾ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਜਗਦੀਪ ਗੋਲਡੀ, ਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਛੀਨਾ ਅਤੇ ਅਮਨਦੀਪ ਮੁਸਾਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਵਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਹਨ। 3 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਏ ਸਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ।